నమస్కారం శ్రీ ఫైబర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం ఆనందంగా ఉందని వ్యాఖ్య. స్పేస్ పాలసీపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష. విద్యార్థులను భాగస్వాములు చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులకు ఆదేశం. రాజమండ్రి అంటే గుర్తుకొచ్చేది గోదావరి తీరమన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. 430 కోట్లతో ఏపీలో పర్యాటక ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో ఎన్నో ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేసుకుంటున్నామని కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ తెలిపారు. ఏపీలో ప్రాజెక్టుల రూపకల్పనకు చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ కృషి చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం ఆనందదాయకమని చెప్పారు. రాజమహేంద్రవరంలో అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర పర్యాటక సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శంకుస్థాపన చేశారు. పుష్కర ఘాట్ వద్ద 94.44 కోట్ల వ్యయంతో అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టును చేపట్టారు. దీంతో చారిత్రక నగరం రాజమహేంద్రవరం ఇకపై పర్యాటక శోభను సంతరించుకోనుంది. పుష్కరాల నాటికి ఇది పూర్తి కానుంది. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు కందుల దుర్గేష్, నిమ్మల రామానాయుడు, ఎంపీ పురంధేశ్వరితో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ మాట్లాడుతూ ప్రధాని నాయకత్వంలో దేశంలో పర్యాటకం అభివృద్ధి వేగవంతమైంది అన్నారు. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుందని వివరించారు. దేశంలో పర్యాటకుల సందర్శన మరింత పెరిగిందని అన్నారు. ప్రపంచంలోనే సందర్శకుల శాతం వేగంగా పెరిగింది భారత్లోని అని, టూరిజం అభివృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయని తెలిపారు. పర్యాటకంగానే కాకుండా ఆధ్యాత్మికంగా గాను అభివృద్ధి చెందుతుందని, దేశంలో పర్యాటకానికి సురక్షితమైన ప్రదేశాలు అనేకం ఉన్నాయని తెలిపారు. టూరిజం ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధి వల్ల ఉపాధి అవకాశాలు మరింత పెరుగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. The story of India's tourism transformation, the story of tourism potential in our country. Dear friend, a story where culture meets commerce, heritage meets hospitality, and spirituality meets sustainability. Under the bold and transformative leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi Garu and under the regime of this double engine government in state of Andhra Pradesh, tourism in India has moved from being a sector of potential to a pillar of progress. Dear friends, in 2023, tourism contributed 10% in global economy. But if we look towards India, it contributes only 6% in the country's economy. And the momentum is only accelerating and continuously picking up. With over 3 billion domestic visitors and nearly 20 million international arrivals expected in this year, India is fast becoming one of the world's most sought-after destinations. Our efforts have borne fruits on the global stage. Dear friends, India has moved up from the 54th to 39th position on the World Economic Forum's Travel and Tourism Development Index within just 3 years. Today, India proudly ranks among the top 10 countries of cultural, natural, and non-leisure tourism assets. In Andhra Pradesh also, under the double engine Sarkar regime, this vision has come alive in extraordinary ways. In this recent past of 1 year, under the leadership of Tourism Minister Durgesh Ji, and with continuous persuasion, as I said, by Honorable Deputy Chief Minister Pawan Kalyan Ji and Honorable MP Sahiba Purandeshwari Garu, the tourism have picked up, and Ministry of Tourism, Government of India have sanctioned more than 450 crore rupees worth project. Dear friends, under Swadesh Darshan, we witnessed the successful development of circuits such as Kakinada to Hope Island and Koringa Wildlife Sanctuary. The Pulikat Lake, Maipadu, Iskapalli Circuit near Neror
and Buddhist trail through Shalondam, Bovikanada and Amravati. These projects completed between 2015 and 17, laid by a foundation for structured and immersive circuit tourism in the state. Building on this momentum, Swadesh Darshan 2.0 has taken a more experimental turn. స్పేస్ పాలసీపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. మొత్తం 25,000 కోట్ల పెట్టుబడిల లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పేస్ పాలసీ 4.0ను ఆకర్షణీయంగా రూపొందించినట్లు సీఎం తెలిపారు. ఈ పెట్టుబడుల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 5,000, పరోక్షంగా 30,000 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది అన్నారు. లేపాక్షి, తిరుపతిలో స్పేస్ సిటీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. స్పేస్ పరిశ్రమలకు 25 నుంచి 45% వరకు పెట్టుబడి రాయితీలు కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. విద్యార్థులను భాగస్వాములు చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందించామన్నారు. తుది పాలసీ రూపకల్పన సీఎం సమీక్ష చేశారు. రాజమండ్రి అంటే గుర్తుకొచ్చేది గోదావరి తీరమని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఎం డొక్క సీతమ్మ, ఆదికవి నన్నయ్యకు జన్మనిచ్చిన నేల గోదావరి ప్రాంతమని పేర్కొన్నారు. 430 కోట్లతో ఏపీలో పర్యాటక ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నట్లు ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. పుష్కర ఘాట్ వద్ద అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆలోచనతో పర్యాటక రంగంలో యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అన్నారు. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్తో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాయని ప్రశంసించారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ కాకుండా కేంద్ర మంత్రి షెకావత్ సహకారం అందించనున్నారు. అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం షెకావత్ సహకారం అందించారని కొనియాడారు. ఏపీలో 974 కిలోమీటర్ల నది తీరం ఉందని, విదేశాల్లో నది తీరాలను పర్యాటక రంగంగా అభివృద్ధి చేసిన విధంగా అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టును పర్యాటకంగా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు. 2035 నాటికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏపీలో పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాజమండ్రి అనగానే గుర్తుకొచ్చేది గోదావరి తీరం. ఎప్పుడు కూడా ఒక తీరం వెంబడి ఎప్పుడు నాగరికత ఉన్న చోట భాష అన్నీ ఎదుగుతాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ నేల ఎలాంటిదంటే మనకి ఆంధ్రుల అన్నపూర్ణగా పేరుగాంచిన డొక్కా సీతమ్మ గారికి జన్మనిచ్చిన నేల ఇది. కవి మహాభారతాన్ని మనకి తెలుగులో అందించిన మన ఆదికవి నన్నయ్య గారికి జన్మనిచ్చిన నేల ఇది. అలాగే ఎంతోమంది కళాకారులకి, సామాజికవేత్తలకి జన్మనిచ్చింది. మనకిష్టమైన బాపు రమణంలో ఒకరైన ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారికి అందించిన ఈ గోదావరి నేల ఇది చాలా సంవత్సరాల నుంచి, చాలా దశాబ్దాల నుంచి ఉన్న కోరిక. ఈ మన హ్యావ్లాక్ బ్రిడ్జ్ ఒక చాలా పురాతనమైంది. దీనిని వాడకుండా వదిలేసాం. దీన్ని ఎలా చేయాలి అనేది చాలామంది ప్రజల ఆకాంక్ష, గోదావరి జిల్లా ప్రజల ఆకాంక్ష. మనం అడిగిన వెంటనే దీన్ని ఒక టూరిజం కింద ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ఈ రోజున ఇది ఒక్క ప్రాజెక్టే కాదు, దాదాపు 430 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి 7 ప్రాజెక్టులను ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మీద పనులు ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ రోజున దాటి మీద కొన్నేమో ఇవి ప్రణాళికలు సిద్ధం కావడం, కొన్నేమో పనులు పూర్తి అవ్వడం, ఇలా చేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో ముఖ్యమైనది ఈరోజు మనకి అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్ట్. ఈ అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టులో 2024 ఎన్నికల సమయంలో ఎన్డీఏ కూటమి నిర్ణయించుకుంది ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో సమగ్ర అభివృద్ధి సాధించేలా పనిచేయాలని. దాంట్లో భాగంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు మేమందరం కూటమి భాగస్వాములు అందరూ అనుకొని ప్రతిదీ కూడా ముఖ్యంగా పర్యాటక రంగంలో ఎక్కువగా యువతకి ఎక్కువ ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి. అంటే మీరు ఊహించుకొని దీనికే ఈ చేస్తున్న ఈరోజు ప్రాజెక్ట్కి ముందుగా స్టార్ట్ అయితే దాదాపు ఒక 800 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది దీనివల్ల. ఇవన్నీ కాకుండా దాదాపు 4 లక్షల మంది పూర్తయితే 4 లక్షల మంది కనీసం సంవత్సరానికి పర్యాటకుల మినిమం అని, అంతకు మించి పైకి వెళ్ళే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అలాగే డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అంటే ఇక్కడ మనం శక్తివంతమైన మనకి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ కూడా కేంద్రంలో కూడా అంతే దానికి మించి
దానికి 100 ఇంతలు మించిన శక్తివంతమైన నాయకులు, శక్తివంతమైన ప్రభుత్వం ఉంటే మనకి ప్రాజెక్టులు చాలా అవలీలుగా అవుతాయి, వెంటనే చాలా తొందరగా పూర్తి చేయొచ్చు. అందుకనే దీన్ని మనం డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అంటే ఆ పదం మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను. మీ బైకులు గుర్తుపెట్టుకోండి, వేగంతో ఎంత ముందుకెళ్తాం, కాకపోతే ఆ వేగం మనకి గమ్యానికి చేర్చేలా ఉండాలి. అందుకని అలాంటి చాలా ప్రత్యేకమైన గైడ్లైన్స్ తోటి, ముఖ్యంగా ఈరోజు మనకి విచ్చేసిన మన టూరిజం శాఖ, కేంద్ర టూరిజం శాఖ మార్చులు గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారు ఈ రోజున మన స్టేట్కి మద్దతు ఇవ్వటం ఈరోజు మొదటిసారి కాదు. ఈ రోజున మనకి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా మనకి ఈ రోజున దాన్ని ప్రైవేటీకరణ కాకుండా కాపాడగలిగామంటే దానికి ముందస్తుగా దానికి మనకి బీజాలు చేసింది గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారు జలశక్తి మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని, సార్ ఐ బీన్ టెలింగ్ యూ దట్ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్స్. అంటే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఆయన మనకున్న, అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు కూడా అంత డీటెయిల్డ్గా నేను అర్థం చేసుకోలేనేమో, కానీ ఆయన బీయింగ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్, ఫార్మర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్, ఆయన అర్థం చేసుకొని పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని వెంటనే దాన్ని వర్క్ చేసి పెడితే, దానికి కావాల్సిన వర్క్ చేసి పెడితే ఈ రోజున ప్రైవేటీకరణ ఆకుండా ఉందంటే దానికి ఆయన వేసిన నాంది అంత బలమైంది. మనకి 974 కిలోమీటర్ల కోస్తా తీరం, కృష్ణా నదీ తీరం, గోదావరి, ఇంకా మన మన ఆంధ్రాకి వెళ్తే అనేక చిన్న చిన్న నదులు, నాగావళి, వంశధార, ఇట్లాంటి అన్నింటిలో కూడా ఎప్పుడు నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ మనకి రివర్ ఫ్రంట్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఒడ్డును కూర్చొని చూడగలిగే పారుతుంటే దాన్ని మిగతా దేశాలు విపరీతమైన టూరిజం డెవలప్ చేస్తారు. మనకి నదులు అనేవి మనం ఎలా చూస్తామంటే విదేశాల్లో కేవలం అక్కడ కూర్చోబెట్టి రెస్టారెంట్స్ లేదంటే ఇవి పెడతారు. మన నది మన జీవనంలో భాగం, మన నది మన సంస్కృతిలో భాగం మనకి. అలాంటి భాషా సంస్కృతులు పరివిడిల్లే తీరవాహక ప్రాంతాలు మనవి. అందుకని వీటిని ముఖ్యంగా మనం కూర్చున్న పుష్కర్ ఘాట్లు డెవలప్ చేయడంతో పాటు ముఖ్యంగా మన కళలు, వీటి మొత్తం చూస్తే దాదాపు అక్కడ మనకున్న షాప్స్ పెట్టడం కానీ, మన సంస్కృతికి సంబంధించిన షాప్స్ కానీ ఇవన్నీ పెట్టడానికి చాలా బలమైన ప్రణాళిక చేశారు. ఇది మీకు ఇన్ డీటెయిల్ మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో ఆషాఢ మాసం ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఆషాఢ మాసంను పురస్కరించుకొని ఈవో సీనానాయక్ దంపతులు అమ్మవారికి తొలిసారను సమర్పించారు. మేళ తాళాలతో మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారికి సారె సమర్పించారు. పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు, గాజులు, చలిమిడి, గోరింటాకు అమ్మవారికి శేస్త్ర వస్త్రాలను సమర్పించారు. అమ్మవారికి సారె సమర్పించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై నేటి నుంచి 4 రోజుల పాటు వారాహి ఉత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ మాస ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఆషాఢ మాసంను పురస్కరించుకొని ఈవో శ్రీనానాయక్ దంపతులు మేళ తాళాలతో మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారికి పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు, గాజులు, చలిమిడి, గోరింటాకు అమ్మవారికి శేష వస్త్రాలను సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఈవో సీనానాయక్ మాట్లాడుతూ తమ చేతుల మీదుగా అమ్మవారికి సారె సమర్పించడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఆషాఢ మాసంలో అమ్మవారిని తమ పుట్టింటికి రమ్మని వేడుకుంటూ సారె సమర్పించామన్నారు. ఆషాఢ మాసం 4 రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా సారె సమర్పణ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని తెలిపారు. తెలంగాణ నుంచి అమ్మవారికి ఈ నెల 29వ తేదీన బంగారు బోనం సమర్పిస్తారని చెప్పారు. ఈ ఆషాఢ మాసంలోనే అమ్మవారికి శాకాంబరి ఉత్సవాలు జరుగుతాయన్నారు. జూలై 8, 9, 10వ తేదీల్లో శాకాంబరి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ఈ రోజు నుంచి 4 రోజుల పాటు ఇంద్రకీలాద్రిపై వారాహి ఉత్సవాలు జరుగుతాయని ఈవో సీనానాయక్ తెలిపారు. ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మకు భక్తులు సారెని సమర్పించడం ఆనవాయితీ. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు, కర్ణాటకల నుంచి కూడా దుర్గమ్మకు భక్తులు సారె సమర్పిస్తారు. మహామండపం 6వ అంతస్తులో ఉత్సవమూర్తిని ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేస్తారు. మూల విరాట్ దర్శన అనంతరం ఉత్సవమూర్తికి సారెను సమర్పిస్తారు. వైదిక కమిటీ సూచనల మేరకు హోమగుండాలు భక్తులు
కూర్చునేందుకు తివాచీలు ఏర్పాటు తదితర అంశాలపై ఈవో సీనా నాయక్ అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. వారాహి అమ్మవారి నవరాత్రుల గురించి ప్రచారం చేసి విజయవంతం చేయాలని పలు విభాగాలకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వారాహి ఉత్సవాలు నేటి నుంచి జూలై 24వ తేదీ వరకు ఉత్సవాలు జరగనున్నాయని, వారాహి ఉత్సవాలు జరుగుతాయన్నారు. ఆషాఢం సారే సమర్పణతో పాటు నవరాత్రోత్సవాలు కూడా జరుగుతాయి. అదేవిధంగా 8, 9, 10 మనకు శాకాంబరి ఉత్సవాలు కూడా జరుగుతాయి. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా యథేచ్ఛగా వచ్చి మనకు అమ్మవారిని సారే సమర్పించుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాము. అందరూ కూడా సభ్యులతో సహా వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. రాష్ట్రాన్ని స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్గా తీర్చిదిద్దడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ప్రభుత్వ విప్ సెంట్రల్ శాసనసభ్యులు బోండా ఉమామహేశ్వరరావు అన్నారు. పేదలకు మెరుగైన సత్వర వైద్య సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది అన్నారు. ప్రభుత్వంతో పాటుగా ప్రైవేట్ వైద్యశాలలో మెరుగైన వైద్య సేవలు పేదలకు ఉచితంగా అందించడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమన్నారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలోని 64వ డివిజన్ కండ్రిక తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం వద్ద హెల్త్ ఫర్ ఆల్ అనే నినాదంతో ఒమేగా అను హాస్పిటల్ సహకారంతో డివిజన్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. ఈ వైద్య శిబిరాన్ని ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు ప్రారంభించారు. శిబిరాన్ని ప్రారంభించి వైద్య సేవలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రోగులకు ఉచితంగా మందులను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చి రాష్ట్రంలోని ప్రతి పేదవాడికి మెరుగైనటువంటి వైద్యం అందాలి అనేదే ఈ ప్రభుత్వం లక్ష్యమన్నారు. తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న వారికి ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ద్వారా 140 రకాల వైద్యాలకు పరీక్షలు నిర్వహించి ఉచిత మందులను అందిస్తున్నామని వివరించారు. పేదవారికి కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యం అందే విధంగా కార్డియాలజీ, నెఫ్రాలజీ, లంగ్స్ చెకప్, బీపీ, షుగర్, మహిళలకు గర్భసంచి వంటివి ప్రభుత్వమే ఉచితంగా అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ యాజమాన్యం కూడా ముందుకు వచ్చి ఇటువంటి ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంపులు, ఉచిత మందుల పంపిణీ చేయడం ద్వారా ప్రజలకు ఎంతో సేవ చేసిన భాగ్యం లభిస్తుందని అన్నారు. టీడీపీ డివిజన్ కమిటీ అధ్యక్షుడు కె రవికుమార్ మాట్లాడుతూ ఒమేగా అను హాస్పిటల్స్, అను గ్రూప్ ఆఫ్ ఆసుపత్రుల సహకారంతో సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా నివసించినటువంటి పేదవారు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈసీజీ చెకప్ పరీక్షలు నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వైద్యులచే నిర్వహించి అవసరమైన వారికి హాస్పిటల్కు పంపించి ఉచితంగా వైద్య పరీక్ష నిర్వహించి మందులు అందిస్తున్నారని, ఇటువంటి మంచి అవకాశాన్ని పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. రాష్ట్రం మొత్తం స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్తో పాటు ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది కూడా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క కాన్సెప్ట్. ప్రతి పేదవాడికి మెరుగైనటువంటి వైద్యం అందాలనేదే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన. దాంట్లో భాగంగా ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ద్వారా 140 రకాల వైద్య పరీక్షలు కానీ, వైద్య సేవలు కానీ తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉచితంగా అందిస్తూ ఉన్నాం. అన్ని రకాలుగా కూడా పేదవాళ్ళకి అటు కార్డియాలజీ కానీ, నెఫ్రాలజీ కానీ, లంగ్స్ కానీ, బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, లేదంటే మహిళలకి గర్భసంచులు తీసేయటం కానీ, ఇలా అనేక ఏ అవసరం వచ్చిన అనారోగ్యం పేదవాళ్ళకి ప్రభుత్వం ఉచితంగా వాళ్ళకి అందిస్తూ ఉంది. దాంతోపాటు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు కూడా మరి ప్రజలకి ఉచితంగా సేవలు అందించడానికి ముందుకు రావటం చాలా సంతోషం. ఇవాళ ఒమేగా అను హాస్పిటల్స్ పెద్ద ఎత్తున ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి కార్డియాలజీ సేవల్ని ఎకో కానీ, అలాగే ఈసీజీలు కానీ, మిగిలినటువంటి ఇతర పరీక్షలు కానీ చేసి ఏదన్నా వాళ్ళకి డాక్టర్ గారికి ఇంకా పేషెంట్కి మెరుగైనటువంటి వైద్యం చేయాలంటే హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేసి అక్కడ మళ్ళీ ఉచితంగానే వైద్యం చేయటం అనేది చాలా సంతోషం. వాళ్ళని ఒమేగా అను హాస్పిటల్ టీంని, వాళ్ళ యాజమాన్యాన్ని, సిబ్బందిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నా. ఈరోజు 64వ డివిజను కండ్రిగ ప్రాంతం, చాలా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం. ఇది పేద వర్గాలు ఉండే ప్రాంతం. ఇక్కడికి పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఈ వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారంటే హృదయపూర్వకంగా ఒమేగా అను హాస్పిటల్ టీంని అభినందిస్తూ, మరి దీంట్లో ఈరోజు మా డివిజన్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రవికుమారు, ప్రధాన కార్యదర్శి బాబు, లక్ష్ణ, భవానీ, మిగిలినటువంటి పార్టీ నాయకులందరూ కూడా పాల్గొనడం. 64వ డివిజన్లో పార్టీ కార్యాలయం నందు ఎమ్మెల్యే గారు బోండా ఉమామహేశ్వరరావు గారి ఆదేశాల మేరకు
ఒమేగా అండ్ అను హాస్పిటల్స్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మెగా మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇది ఈరోజు సాయంత్రం వరకు కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. దానికి సంబంధించి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్స్ డాక్టర్ గారు మాట. నేను డాక్టర్ రవికిరణ్, ఒమేగా అను హాస్పిటల్లో కన్సల్టెంట్ రూమటాలజిస్ట్ లాగా ఉంటున్నాను. సో ఈరోజు ఇక్కడ క్యాంపు సందర్భంగా ఇక్కడ అందరికీ బీపీ కానీ షుగర్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు కానీ వాటిలన్నిటికీ ఉచితంగా చూడబడుతుంది. దాంతోపాటు మందులు కూడా ఇస్తున్నారు. సో మెయిన్గా ఏంటంటే షుగర్ కానీ బీపీ కానీ చిన్నదే కదా అని సమస్య మాత్రం వదిలేయకుండా దానికి పరిహారం అంటే కరెక్ట్ టైంలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం, షుగర్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఫ్యూచర్లో కన్నుకు సంబంధించిన సమస్యలు, కిడ్నీకి సంబంధించిన సమస్యలు, నరాలకు సంబంధించిన సమస్యలు అన్నిటిని కొంచెం త్వరగా అరికట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఏంటంటే దాంతోపాటు కార్డియాలజీకి సంబంధించిన సంబంధాలు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట, అంటే షుగర్ వల్ల. సో అలాంటి కార్డియాక్ విభాగం కూడా ఇక్కడ ఉంది. సో వాళ్ళు కూడా ఈసీజీ కానీ ఈకో కానీ అన్నీ చేస్తున్నారు. సో అందరూ తప్పకుండా వచ్చి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. తమ సమస్యలను పరిష్కారం కోరుతూ వాటర్, పార్క్, వెహికల్ డిపో మెకానికల్, డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, స్ట్రీట్ లైటింగ్, టౌన్ ప్లానింగ్, పారిశుద్ధ్య, డ్రైనేజీ, డిపి, ఎస్టీపీఐలు, మలేరియా కార్మికులు విజయవాడ ధర్నా చౌక్లో 2వ రోజు సైతం సమ్మెలో భాగంగా నిరసన దీక్ష చేపట్టారు. తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలి అంటూ నినాదాలు చేశారు. కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రభుత్వం అలసత్వం వహిస్తుందంటూ యూనియన్ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ సిఐటియు నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మున్సిపల్ కార్మికుల సమ్మె 2వ రోజు సైతం జరిగింది. ఈ సమ్మెలో వాటర్, పార్క్, వెహికల్ డిపో మెకానికల్, డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, స్ట్రీట్ లైటింగ్, టౌన్ ప్లానింగ్, పారిశుద్ధ్య, డ్రైనేజీ, డిపి, ఎస్టీపీఐలు, మలేరియా కార్మికులు పాల్గొని ప్రభుత్వానికి తమ నిరసనలు తెలిపారు. సమ్మెకు మద్దతుగా పాల్గొన్న సిఐటియు సెంట్రల్ సిటీ అధ్యక్షుడు కె దుర్గారావు మాట్లాడుతూ 36వ జీవో నెంబర్ ప్రకారం ఇంజనీరింగ్ కార్మికులకు జీతం పెంచాలి అని, అలాగే తల్లికి వందనం, సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలన్నారు. 12వ పీఆర్సీ ప్రకారం మున్సిపల్ కార్మికులకు జీతాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. లేని ఎడల జూలై 4వ తారీఖు నుంచి నిరవధిక సమ్మెకు వెళ్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేశారు. గత వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం కార్మికుల సమస్యలు పట్టించుకోలేదని, కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని అధికారంలోకి వచ్చిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అదే వైఖరి అవలంబిస్తుంది అన్నారు. కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించని పక్షంలో కార్మికుల ఆగ్రహానికి ప్రభుత్వం గురికాక తప్పదన్నారు. పార్కు కార్మికుల సంఘం నాయకురాలు కృష్ణవేణి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు కార్మికులకు అందడం లేదన్నారు. పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా మున్సిపల్ కార్మికుల జీతాలు పెంచాలని, సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని, లేని ఎడల రాబోయే రోజుల్లో మున్సిపల్ కార్మికులు చేయబోయే సమ్మె కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలని హెచ్చరించారు. విజయవాడ నగరంలో ఇంజనీర్ కార్మికులు 2 రోజుల నుంచి సమ్మె చేస్తున్నారు. వాళ్ళ సమస్యలు కనీస వేతనం 20,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పని, అట్లాగే వీళ్ళందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలని చెప్పని, పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పని వాళ్ళ న్యాయమైన డిమాండ్లతో ఈరోజు ఇంజనీర్ కార్మికులు గత్యంతరం లేక సమ్మెకు దిగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. గతంలో ప్రభుత్వం ఇంజనీర్ కార్మికులకి న్యాయం చేస్తానని చెప్పేసి 5 సంవత్సరాల పాటు మోసం చేసింది. తెలుగుదేశం కూటమి ప్రభుత్వం మేము అధికారంలోకి వస్తే ఇంజనీర్ కార్మికుల్ని జీతాలు పెంచుతాం, వాళ్ళందరికీ కూడా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తామని చెప్పేసి మాయ మాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం దాటింది. కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కడా కూడా ఇంజనీర్ కార్మికులకి న్యాయం చేసే పద్ధతుల్లో గతంలో జరిగిన అసెంబ్లీలో కానీ ఎక్కడా కూడా మాట్లాడిన పరిస్థితి లేదు. అందుకే వాళ్ళ ఇంజనీర్ కార్మికులు రోడ్డు ఎక్కాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. దానికి కారణం మీరే అని చెప్పేసి అనేది మేము సిఐటిగా తెలుపుతున్నాం. ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం స్పందించి వెంటనే ఇంజనీర్ కార్మికులకి సమస్యలు పరిష్కరించాలి. ఇవాళ మున్సిపల్ రంగంలో కీలకమైన రంగాలు వాటర్ సెక్షను, డ్రైనేజీ సెక్షను, వెహికల్ డిపో, పార్క్ సెక్షను, మెకానిక్లు వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు విజయవాడ నగరంలో ప్రజలకి ముఖ్యంగా సేవలు అందించే దీంట్లో ప్రధానంగా ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం చేయడానికి మీకు ఏం ఆటంకం వచ్చింది?
అడ్డంకి వచ్చింది. అందుకని ఇప్పటికైనా సమస్యలు పరిష్కరించండి. లేని పక్షంలో సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు కూడా ఈ సమ్మె కొనసాగుతుందని చెప్పేసి అనేది ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారిపోయిన ఎంతోమంది అధికారులు మారారు, కానీ మా కష్టాన్ని గుర్తించలేని పరిస్థితులు. ఈరోజు ఎన్నుకున్న నాయకులు కూడా మరి మీ పక్షాన ఉంటాం, మీకు న్యాయం చేస్తాం, మరి మీకు జీతాలు పెంచుతాం, మీ కష్టాన్ని గుర్తెరిగాం, మీది చాలా కష్టం అంటున్నారు. అవతలకి వెళ్ళిపోయాక మీకేం కష్టం ఉంది, ఇది లైట్ వెయిట్ పనులు, మీకు అంత కష్టమేమి లేదు, మరి మీరు కూర్చోవటం అని ఇలాగ ఎన్నో పలు విధాలుగా మాట్లాడటం జరుగుతుంది. అయితే ఈ రోజున మరి మా కష్టానికి తగిన ఈ రోజున డిబేట్ల మీద ఎంతోమంది మరి యాక్సిడెంట్ అయ్యి మంచాల మీద ఉన్నారు, మరి చెట్లు ఇరిగిపోయి పడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, చేతులు ఇరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలాగ మరి డిబేట్ల మీద పనిచేస్తూ కూడా మరి డిబేట్ల మీద మరి యాక్సిడెంట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ రోజున మరి మా కష్టానికి తగిన ఫలితం కావాలని మేము ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు రోడ్ల మీద పడ్డామంటే ధర్నాకు దిగాము అంటే మరి ఇంకా మరి వారు స్పందించి మా కష్టాన్ని గుర్తెరిగి మాకు సహాయం చేయని పరిస్థితులు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మరి మా కష్టాన్ని గుర్తెరిగి మాకు సహాయం చేస్తారో అప్పుడే మేము ఈ సమ్మె నిర్వహించాలనుకున్నాము. ఇది ఎంత వారు దిగొచ్చి మా కష్టాన్ని గుర్తెరిగి మాకు సహాయం చేస్తేనే మేము ఈ సమ్మె నిర్వహించుకుంటాం, అంతే. మరి ఇస్కాన్ విజయవాడ శ్రీ జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర మహోత్సవం జూన్ 27వ తేదీన ప్రారంభం అవుతుందని మందిర అధ్యక్షులు చక్రధరి దాస్ తెలిపారు. ఈ మహోత్సవంకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఆహ్వానిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ మహోత్సవం పురస్కరించుకుని భవానీపురం సితారా గ్రౌండ్స్ లో రథయాత్ర మేళ జరుగుతుంది అన్నారు. రామలింగేశ్వర్ నగర్ లో ఉన్న ఇస్కాన్ మందిరంలో మాజీ ఎంపీ గోకరాజు గంగరాజ్ తో కలిసి రథయాత్ర మహోత్సవంకు సంబంధించిన పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ హృదయాలను హత్తుకునే విధంగా రథయాత్ర మేళ జరుగుతుంది అని వివరించారు. ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన ఇస్కాన్ భక్త బృందంతో హరినామ సంకీర్తనలు ఉంటాయన్నారు. ప్రతిరోజు జగన్నాథ స్వామికి 108 రకాల నైవేద్య సమర్పణలు జరుగుతాయని చెప్పారు. రథయాత్ర మరియు మేళాల్లో 1,50,000 మంది భక్తులకు ప్రసాద వితరణ అందించనున్నామన్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర అనుభవాన్ని మన విజయవాడలో పొందే అద్భుత అవకాశాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. ఇస్కాన్ విజయవాడ వారు ప్రతి సంవత్సరము శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. దక్షిణ భారతంలోనే అతిపెద్ద రథయాత్రగా మన రథయాత్ర ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో పేరుగాంచింది. సో ఈ సంవత్సరం మన రథయాత్రని అమరావతి రథయాత్రగా మేము నామకరణం చేశాము. ఎందుకంటే రథయాత్ర అనేది ఇస్కాన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 150 దేశాలు చేస్తుంది కాబట్టి అమరావతి నేమ్ ఆల్ ఓవర్ తీసుకెళ్లాలని ఒక సంకల్పము. మరియు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం ప్రకారంగా ఈ ఈవెంట్ని స్పిరిచువల్ టూరిజంగా ప్రమోట్ చేయమని చెప్పారు. కాబట్టి ఆ విధంగానే దీన్ని స్పిరిచువల్ టూరిజం కింద మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నాం ఈసారి. కాబట్టి చాలా వినూత్నంగా చేస్తాం టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ సహకారంతో. ఈ రథయాత్ర ఈ నెల 27వ తేదీ అనగా రేపు మధ్యాహ్నము 1 గంట నుంచి సితారా గ్రౌండ్స్ మీదుగా ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది. సో తర్వాత 1 గంట నుంచి 2:30 వరకు వివిధ కార్యక్రమాలతో ప్రారంభించి రథ ఇనాగ్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి 2:30 నుంచి 6 గంటల వరకు సుమారు 3.5 hours 6 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తూ సితారా గ్రౌండ్స్ నుంచి స్వాతి థియేటర్ మీదుగా భవానీపురం మీదుగా చివరికి సీతమ్మ వారి పాదాల దగ్గర చేరుకుంటుంది. సో అక్కడ 27 రేపు సాయంత్రం చేరుకుంటుంది. రేపు సాయంత్రం నుంచి మళ్ళీ ఆదివారం సాయంత్రం వరకు రాత్రి వరకు 3 రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా రథమేళా నిర్వహిస్తాము. వాస్తవంగా రథయాత్ర అనేది భారతదేశంలోనే సుమారు 400 రథయాత్రలు జరుగుతున్నాయి. మన విజయవాడ ఆధ్వర్యంలోనే 4 రథయాత్రలు జరుగుతున్నాయి. కానీ ఈ రథయాత్ర ప్రత్యేకత ఏంటంటే జగన్నాథ్పురిలో మాత్రమే జరిగే 9 రోజుల రథమేళా ఆ కాన్సెప్ట్ విజయవాడలో మనం పెడుతున్నాము. 3 రోజుల పాటు రథమేళా ఉంటుందండి. ప్రతిరోజు సాయంత్రం 5 నుంచి 9:30 వరకును. సో ఈసారి సీతమ్మవారి పాదాల్లో 3.5 ఎకరాల గ్రౌండ్స్లో అత్యంత రోజుకి 50,000 మంది వస్తున్నారనే విధంగా అంచనా వేసి అందరికీ అన్నప్రసాద వితరణ, పార్కింగ్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ అద్భుతంగా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. విజయవాడలో నవరాత్రి ఉత్సవాల తర్వాత అంత పెద్ద ఫెస్టివల్గా ఇది నిలవబోతుంది ఈ ఈవెంట్. సో ఇది 3 రోజుల పాటు ఈవెంట్ ఉంటుంది. అండ్ ముఖ్యంగా దీనిలో 3 కొత్త కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈ సంవత్సరము. మొదటిది ఈ రథయాత్ర ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక సోషల్ కాజ్ ప్రమోట్ చేస్తామండి. సో ఈ ఇయర్ కూడా సోషల్ కాజ్ అనేది యాంటీ ఎడిక్షన్ సమాజంలో అత్యంత బిగ్గెస్ట్ మెనస్ నౌ. కాబట్టి రీసెంట్గా వాకథాన్ చేసాము 2,000 మంది పిల్లలతోని. ఇప్పుడు ఎంటైర్ పండాల్లో ఎంతమంది వస్తే అంతమంది చేత సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ ఉండబోతుంది, మేము డ్రగ్స్కి దూరంగా ఉంటామని చెప్పి. సో యాంటీ ఎడిక్షన్ అవేర్నెస్ ఈగల్ టీం వాళ్ళ సహకారం, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో క్యాంపస్ మొత్తం కూడా జగన్నాథులతో పాటు డ్రగ్స్ ప్రొహిబిషన్ కూడా మేము కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేసాం మొదటిది. రెండవది ఏంటంటే ఈ రథయాత్ర ద్వారా, రథయాత్ర అంటే జగన్నాథ్, బలదేవ్, సుభద్ర అంటే వాళ్ళు అన్నా చెల్లెళ్ళు, యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్. కాబట్టి విశ్వ సోదర భావన అనేది
సృష్టించడం కోసము మేము ఈ సంవత్సరము కావాలని చెప్పి 7 దేశాల నుంచి భక్తులు తీసుకొస్తున్నాము. ఆ 7 దేశాలు కూడా ఏంటంటే ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం ఎక్కడైతే యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి అంటే రష్యా యుక్రెయిన్ కొట్టుకుంటాయి 1-2 ఇయర్స్ నుంచి. సో రష్యా నుంచి ఉక్రెయిన్ నుంచి భక్తులు వస్తున్నారు. అమెరికా జర్మనీ ఎప్పటి నుంచో ప్రపంచ మొదటి యుద్ధం రెండవ యుద్ధం వాళ్ళ వల్ల అయ్యాయి. సో అమెరికా జర్మనీ నుంచి భక్తులు వస్తున్నారు, మరియు కజకిస్తాన్ నుంచి కూడా భక్తులు వస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా అంటే కన్ఫ్లిక్టింగ్ కంట్రీస్ నుంచి భక్తులందరూ వచ్చి కలిసికట్టుగా వాళ్ళు నృత్యం చేస్తారు, మ్యూజిక్ చేస్తారు. ఆ విధంగా భగవంతుడు కేంద్రంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే విశ్వ సోదర భావం అనేది సాధ్యమవుతుందని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులు, గ్రామ సర్వే ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సర్వే ఉద్యోగుల అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎం మధుబాబు అన్నారు. గ్రామ సర్వేయర్ల సమస్యలపై అనేకసార్లు ప్రభుత్వానికి వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగిందని, కానీ ప్రభుత్వం ఎటువంటి పరిష్కారం చూపలేదు అన్నారు. సమస్యలు పరిష్కరించిన నేపథ్యంలో గ్రామ సర్వేలంతా ఆందోళన బాట పట్టారని, ఇప్పటికైనా సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే నిరవధిక అధ్యక్షులకు సిద్ధం అవ్వాల్సి వస్తుందని తెలిపారు. తమ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ గ్రామ సర్వే ఉద్యోగులు విజయవాడ ధర్నా చౌక్లో 2వ రోజు గురువారం రీల నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ ధర్నాల్లో పాల్గొన్న అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మధుబాబు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ గ్రామ సర్వే ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంది అన్నారు. గత 3 సంవత్సరాల నుండి పలుమార్లు ఎన్నోసార్లు సమస్యలను ప్రభుత్వానికి విన్నవించామని తెలిపారు. కానీ సమస్యలు మాత్రం పరిష్కరించలేదన్నారు. కనీస విద్యార్హత డిప్లొమాగా సవరిస్తూ టెక్నికల్ జాబ్ చేస్తున్న గ్రామ సర్వేయర్లకు టెక్నికల్ ప్లే స్కేలు అమలు చేయాలని, అన్ని జిల్లాల్లో సీనియారిటీ లిస్టులను వెంటనే పబ్లిష్ చేయాలని, అర్హత కలిగిన వారందరికీ పదోన్నతులు వచ్చేలా సర్వీస్ రూల్స్లో మార్పులు చేయాలన్నారు. ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో స్థానిక మండలాలకు నిబంధన సడలింపు చేయాలన్నారు. అసోసియేషన్ మహిళా అధ్యక్షురాలు సౌందర్య మాట్లాడుతూ బదిలీల ప్రక్రియ జీవో MS నెంబర్ 5లో స్థానిక మండలం నిబంధన సవరిస్తూ అంతర్జిల్లాల బదిలీలు చేపట్టాలన్నారు. గ్రామ సర్వేయర్లు సంఘం తెలిపిన సమస్యలను పరిష్కరించని పక్షంలో ఆందోళన తీవ్రతరం చేసేందుకు సిద్ధమవుతుందని ప్రభుత్వానికి తెలిపారు. ఈరోజు 3 రోజుల పాటు విలేజ్ సర్వేర్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామ సచివాలయ ఎంప్లాయీస్ కోసం రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మాకు గవర్నమెంట్ వారు రాష్ట్రానికి ప్రక్రియ అనేది మొదలు పెట్టడం జరిగింది. రాష్ట్రానికి ప్రక్రియ మొదలుపెట్టిన తర్వాత కూడా ఎటువంటి గైడ్లైన్స్ ఇవ్వట్లేదు సచివాలయ ఎంప్లాయీస్కి. ఎవరు ఏంటి, సర్ప్లస్ ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారు, మిగిలిన వారిని ఏ డిపార్ట్మెంట్లో మ్యాచ్ చేస్తారు అనేది క్లారిటీ ఇవ్వడం లేదు. ఎన్నోసార్లు మేము GSWS డైరెక్టర్ గారికి, కమిషనర్ గారికి, మరియు GSWS మంత్రివర్యులకు కూడా మేము విన్నపించుకున్నాము. కానీ ఎవరి నుంచి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. రేపటి నుంచి రీసెలెక్షన్ ప్రక్రియ మొదలు పెడతాము, ట్రాన్స్ఫర్ స్టార్ట్ చేస్తూ అంటున్నారు. కానీ ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ప్రక్రియ మొదలు పెట్టట్లేదు. అందరూ అయోమయాలు ఉన్నాము. దాదాపు 130,000 మంది సచివాలయ ఎంప్లాయీస్ అందరూ గందరగోళ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి ఎటువంటి గైడ్లైన్స్ రావట్లేదు. దానికి నిరసనగా మీ అందరం 3 రోజుల పాటు రీల నిరాహార దీక్ష అనేది విజయవాడ కేంద్రంగా ధర్నా చౌక్లో చేపట్టడం జరుగుతుంది. దీనికి దాదాపుగా 26 జిల్లాల విలేజ్ సర్వీస్తో పాటు ఇతర సచివాలయ సంఘాలు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. మేము కోరుకుంటుంది ఏంటంటే రాష్ట్రాల ప్రక్రియ మొదలుపెట్టే ముందు అన్ని సచివాలయ సంఘాలతో ఒక మీటింగ్ ఏర్పరచుకొని చట్టాన్ని గైడ్లైన్స్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం. అదేవిధంగా జీవో నెంబర్ 5లో మీరు ఇచ్చున్నారు సొంత మండలాల్లో ఉద్యోగాలు చేయడానికి వీల్లేదు, పక్క మండలాలు బదిలీ అవ్వాలని కోరడం జరుగుతుంది. దయచేసి చెప్తున్నాను, సొంత మండలాల్లో అందరూ కూడా స్థానికులము, సచివాలయ ఎంప్లాయీస్ అందరూ స్థానికులు అందరం మేము. ఇప్పుడు మీరు బయట మండలాలకు వెళ్ళాలంటే ఆల్రెడీ స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయ్యి పిల్లలు కూడా స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యారు. ఇప్పుడు సొంత విల్లులు వదిలి పక్క మండలాలకు వెళ్ళి అద్దెలు తీసుకొని పిల్లలు మేము పోషించుకునే స్థాయిలో లేము. అందరూ 30,000 లోపు శాలరీ వ్యక్తులే. దయచేసి దీన్ని గవర్నమెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని సొంత మండలాల్లోనే వెసులుబాటు కల్పించి సొంత విలేజ్ కాకుండా పక్క విలేజ్లో మాకు అవకాశం కల్పించాలని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా రాష్ట్రాల ప్రక్రియ మొదలు పెడుతున్నారు కానీ ఇప్పటివరకు ఏ గైడ్లైన్స్ లేవు. ఏ డిపార్ట్మెంట్ కూడా స్పష్టమైన ప్రమోషన్ ఛానల్ కానీ బేసిక్ పేస్ కానీ ఇవ్వట్లేదు. దయచేసి రాష్ట్రాల ప్రక్రియ మొదలుపెట్టే ముందు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి బేసిక్ పే ఏంటి, వారికి ప్రమోషన్ ఛానల్ ఎటువంటి ప్రమోషన్ ఛానల్ ఇస్తారు, వారికి నెక్స్ట్ బేసిక్ పే ఏంటనేది ఒక స్పష్టత ఇవ్వాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆదేశించడం జరుగుతుంది. రేపటి వరకు ఈ ఉద్యమం కార్యాచరణ కొనసాగుతుంది. రేపు గవర్నమెంట్ వారు వచ్చి మాకు ఏదైనా గైడ్లైన్స్ ఇచ్చి మీకు ఈ విధంగా చేస్తామని చెప్తే పర్వాలేదు, లేదంటే ఆమరణ నిరాహార దీక్ష పైన మేము అందరం వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈరోజు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల తరపున నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాం. దేనికంటే మా రేషనలైజేషన్ విషయంలోనూ అలాగే మాకు జరిగే ట్రాన్స్ఫర్ల విషయంలో కూడా మాకు ఒక క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల ఈ క్లారిటీ ఇచ్చి మాకు ప్రమోషన్లు ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుందని, అదేవిధంగా నేటివ్ మండలాల్స్లో పోస్టింగ్స్ కూడా చాలామందికి ఇబ్బందికరంగా ఉంది. దాని గురించి కూడా మేము చేస్తున్నాం. దయచేసి మా విన్నపాన్ని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసి దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ ఇచ్చి మమ్మల్ని ముందుకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారని ఎదురు చూస్తున్నాం. అంతేగాని దీన్ని వేరే విధంగా తీసుకోకుండా శాంతియుతంగా అందరూ కూడా వాళ్ళ నిరసన వ్యక్తం చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. సో దాన్ని అందరూ తెలుసుకొని దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ మాకు ఇచ్చి మమ్మల్ని ముందు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటాం. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి.
అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం ఆనందంగా ఉందని వ్యాఖ్య. స్పేస్ పాలసీపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష. విద్యార్థులను భాగస్వాములు చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులకు ఆదేశం. రాజమండ్రి అంటే గుర్తుకొచ్చేది గోదావరి తీరమన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. 430 కోట్లతో ఏపీలో పర్యాటక ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడి. ఇవి ఇప్పటి వరకున్న అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ శ్రీ ఫైబర్ న్యూస్.